नमस्कार आमर एही विश्लेषण को आपण मानकु स्वागत। आज आमे मध्ययुगीय भारतर इतिहास भितर को जीवा। आमु पाखरे जहा तथ्य अछि सेई आधार रे गोटे माने गभीर आलोचना करिबा। हाँ आज्ञा, एथिरे आक्रमण कथा अछि, सुल्तानी शासन अछि, मोगल साम्राज्य आउ सेतेबेलर सांस्कृतिक आंदोलन गुड़िक विषय भी आमे कथा हबा। आम लक्ष्य हेउछि एते वर्ष भितरु माने सबुठु मजादार और जरूरी कथा गुड़ाकू बाहर करिबा आउ सेतेबेले शक्ति और संस्कृति केमिति बदलुथला सेइटा बुझिबा। हाँ ठीक कहिले। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। गोटे कथा शुणिथिली, जणे शासक थिले तांकू कुआडे लाख बक्स कौथिले, माने लक्ष लक्ष दान करुथिले बोली। हाँ आज्ञा, कुतुबुद्दीन आइबक तांक विषय आमे कहिबा। अच्छा, आउ से जिजिया कर कथा सेटा भी प्रथमे लागू हला केमिति? चालंतु एसबु भितर को जीवा। तेबे प्रथमे आरंभर आक्रमण गुड़िक कथा। आरब माने केबे आसिले? हाँ देखंतु, प्रथम सफल आरब आक्रमण हेला 712 ख्रीष्टाब्दरी। मोहम्मद बिन कासिम थिले नेता। सेमाने सिंधु अंचल दखल कले। सेतेबेले सेठी राजा थिले दाहिर। से हारिगले। आउ सीठी से जिजिया कर कथा आसिला। हाँ, एई समय रे ही प्रथम थर पाई अण मुसलमानों उपरे ए जिजिया कर लागू हेला। चचनामा बोली गोटे बही अछि, सेथिरु जणा पड़े जे ए आक्रमण पछरे धन लुटिबा आउ इस्लामर प्रचार करिबा एई दुईटा मुख्य कारण थिला। बुझिली। तापरे गजनबींक कथा आसे। मोहम्मद गजनबी? हाँ आज्ञा, महमूद गजनबी। से गजनीर शासक थिले, सुबुक्तगिनक पुओ। 998 रे राजा हेले। कोहा जाए से भारत उपरे 17 थर आक्रमण करिथिले। 17 थर? बापरे। हाँ, किंतु सबु आक्रमणर प्रमाण नै टिके मतभेद अछि ऐतिहासिकंक भितरे। तांकर मुख्य उद्देश्य थिला धन लुटिबा और सबुठु माने कुख्यात आक्रमण थिला से सोमनाथ मंदिर उपरे 1025-26 बेळको। हाँ, सेइत पई तांको मूर्ति भंगकारी बोली भी कहंती मा। असिया कहंती। किंतु तांको समर आउ गोटे बड़ कथा हेउची, से जणे विद्वानों सांगरे आनिथिले, अलबरुनी। तांको विषय किछि कहंतु। हाँ निश्चय। अलबेरुनी तांकर आउ गोटे ना थिला अबू रेहान। से आसीथिले ख्वारिज्म अंचलरू। गजनबींक सांगरी भारत आसिले आउ तांकर जो बहिटा किताब उल हिंद बा तहकीक ए हिंद सेटा एकदम माने अमूल्य। काहे कि एते गुरुत्वपूर्ण से भई? कारण देखंतु, से जणे बाहर लोक हिसाब रे सेतेबेळकार भारतकू बहुत निरपेक्ष भाबरे देखिबाकू चेष्टा करिथिले। से एठिकार समाज, विज्ञान, गणित, दर्शन, संस्कृति सबु विषय रे लेखिछंती। से संस्कृत भी शिखिथिले आउ आम ग्रंथ सबु पढ़िथिले। तेणु तांको लेखा से समयर भारतकू बुझिबा पाई गोटे बहुत बड़ दलील। बुझिले? बहुत मजेदार कथा। अच्छा, गजनबींक परे आउ किए मुख्य आक्रमणकारी थिले? तांको परे आसिले मोहम्मद घोरी। से घुरिद वंशर। से प्रथमे 1175 रे मुल्तान आक्रमण कले, किंतु परे 1178 रे गुजरात रे हारिगले। सेतेबेले राजा थिले मूळराजा द्वितीय। तांको मां नाइकी देवी तांकू हराइथिले। अच्छा, आउ तांको मुद्रा विषय गोटे कथा कहूथिले जे? हाँ, सेईटा भी गोटे आश्चर्य कथा। तांकर किछि मुद्रार गोटे पटे इस्लामिक कलमा लेखा थिला आउ अन्य पटे देवी लक्ष्मींकर चित्र थिला। सतरे? एमिति काहेकि? बोधे से समयर परिस्थिति सह टिके मिसी चलिबाकू एक प्रयास थिला। किंतु परे से तराइनर द्वितीय युद्धरे 1192 रु पृथ्वीराज चौहानकू हराइले। सेइठू उत्तर भारतरे तुर्की शासनर मूलदुआ पड़िला। तांको मृत्यु 1206 परे तांकर जणे दास सेनापति कुतुबुद्दीन आइबक दिल्ली रे स्वतंत्र शासन आरंभ कले आउ एइठू आरंभ हेला दिल्ली सुल्तानी। हाँ, दिल्ली सुल्तानी। आउ प्रथम वंश हेला दास वंश बा मामलुक वंश। आउ प्रतिष्ठाता सेही कुतुबुद्दीन आइबक, जहां को आपण कहथले लाख बक्स। हाँ, से बहुत दान करुथिले बोली तांको से ना दिया जाइथिला। से दिल्ली रे कुवत अल इस्लाम मस्जिद आउ कुतुब मीनार काम आरंभ करिथिले। हाँ, किंतु दुखर कथा तांकर जणे सेनापति थिले बख्तियार खिलजी। से नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा ध्वंस करिदेले। ओहो, बहुत बड़ा क्षति सेटा।
ଆଉ ଆଇବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ସେ ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଚୌଗାନ କହୁଥିଲେ। ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଆଇବକଙ୍କ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀକୁ ଯିଏ ମଜବୁତ କଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଇଲତୁତ୍ମିଶ। ସେ 1210ରୁ 1236 ଯାଇ ଶାସନ କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କଲେ, ରାଜଧାନୀକୁ ଲାହୋରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ବହୁତ। ଆଉ ସେ ବାଗଦାଦର ଖଲିଫାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେ। ସୁଲତାନ ଏ ଆଜମ ଉପାଧି ପାଇଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବୈଧତା ଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ସେ କରିଥିଲେ, ତୁର୍କାନ ଏ ଚହଲଗାନି ବା 40 ଦଳ ଗଠନ। 40 ଦଳ, ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ସେମାନେ ଥିଲେ 40 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତୁର୍କିଦାସ ଅମୀର। ସେମାନେ ଶାସନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ସୁଧାର ଆଣିଲେ। ରୂପାର ଟଙ୍କା ଆଉ ତମ୍ବାର ଜିତଲ ଚଲାଇଲେ। ଟଙ୍କା ଆଉ ଜିତଲ, ହଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇକ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ। ଇକ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୋଉ ସାମରିକ ବା ବେସାମରିକ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦରମା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଆୟରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଉଥିଲେ ଆଉ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝିଲି, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଲତୁତ୍ମିଶଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରଜିଆ ସୁଲତାନ ଆସିଲେ ନା? ହଁ, ରଜିଆ ସୁଲତାନ 1236ରୁ 1240। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଶାସକ। ସେ ତ ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ମାନୁନଥିଲେ ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦରବାରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଖୁବ୍ ସାହସୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକାର ଯୋଉ ଅମୀରମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାସକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କ ପରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ ଆସିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଘିଆସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ସେ 1266ରୁ 1287 ଯାଇ ଶାସନ କଲେ। ସେ ଆଗରୁ ସେଇ 40 ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗ ଶାସକ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମୁଦଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବଲବନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି କ'ଣ କଲେ? ବଲବନ ଏକଦମ କଠୋର ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସୁଲତାନଙ୍କ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼େଇବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି ଆପଣେଇଲେ। ମାନେ, ଯିଏ ବି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦମନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ 40 ଦଳର କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଟାକୁ ସେ ପୂରାପୂରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। କାରଣ ସେ ନିଜେ ସେଇ ଦଳରୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଉ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜାପଦକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ନାଏବେ ଖୁଦାଇ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳନ, ଜିଲ୍ ଏ ଆଲ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଧର୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଦରବାରରେ ବହୁତ କଡ଼ା ଅନୁଶାସନ ଲାଗୁ କଲେ। ଇରାନରୁ ଆଣି ସିଜଦା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ପାଇବୋସ୍, ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଦ ଚୁମ୍ବନ ଭଳି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନବରୋଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇରାନୀ ପର୍ବ ବି ପାଳନ କଲେ। ଏସବୁ କାହିଁକି? ଏସବୁର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଆଉ ସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଅମୀର ଖୁସ୍ରୋ ବି ଥିଲେ। ବୁଝିଲି। ଦାସବଂଶ ପରେ ଆସିଲା ଖିଲଜି ବଂଶ, 1290ରୁ 1320। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି। ସେ ଟିକେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ହଁ, ସେ ଟିକେ ଉଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେନି। ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ 1296ରେ ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଶାସନକାଳ 1296ରୁ 1316 ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ବହୁତ। ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଜଣେ ଭାରି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ଶାସକ ବି ଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ସେନାପତି ବି। ସେ ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବା ସିକନ୍ଦର ଏ ସାନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମନେ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର ସେ କରିଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଥାୟୀ ସେନା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯୋଉ ସବୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷପତ୍ର, ତାର ଦାମ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ଆଉ କଳାବଜାରୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ନିୟମ କଲେ, ଯେମିତି ସୈନିକମାନେ କମ୍ ଦରମାରେ ବି ଚଳିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସେନାବାହିନୀରେ ସଂସ୍କାର। ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ଦରମା ଦେଲେ
ଆଉ ସେନାରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦାଗ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦାଗ ମାନେ ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ାକୁ ଗରମ ଲୁହାରେ ଚିହ୍ନ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦୁଇଥର ଦେଖେଇ କିଏ ଦରମା ନ ନେଇଯାଉ। ଆଉ ହୁଲିଆ ପ୍ରଥା ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହୁଲିଆ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକର ଚେହେରା କେମିତି ତାର ପୁରା ବିବରଣୀ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ବାଃ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଥ। ଆଉ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କାର? ତୃତୀୟ ହେଲା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି। ସେ ଜମିକୁ ମାପ କରାଇଲେ ଆଉ ଫସଲର ପ୍ରାୟ ଅଧା ମାନେ 40% ରାଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ନେଲେ। 50%? ଏତେ ବେଶୀ? ହଁ, ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଲୁଟ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ ଖୁମ୍ସ କହନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବି ସୁଲତାନଙ୍କ ଭାଗ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିୱାନ-ଏ-ମୁସ୍ତଖରାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଆଲାଇ ଦରବାଜା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୃତି ବି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ତୁଗଲକ ବଂଶ 1320ରୁ 1412। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଘିଆସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ହଁ, ଘିଆସୁଦ୍ଦିନ ଜଣେ ଭଲ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ତୁଗଲକାବାଦ ସହର ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେନାଲ ଖୋଳିବା କାମରେ ବି ମନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ 1325ରୁ 1351 ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲତାନୀ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିବାଦୀୟ ଚରିତ୍ର। ବିବାଦୀୟ? ଆଜି କାହିଁକି? ସେ ତ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହଁ, ଜ୍ଞାନୀ ତ ବହୁତ ଥିଲେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ାକ କାମ ଦେଲାନି। ଯେମିତିକି? ଯେମିତି ରାଜଧାନୀ ବଦଳେଇବା। ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନେଇଗଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଦେବଗିରିକୁ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଲେ ଦୌଲତାବାଦ। ଭାବିଥିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଝିରେ ରହିଲେ ଭଲ ଶାସନ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ନବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଲୋକେ ବାଟରେ ମଲେ। ଯୋଜନାଟା ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଓହୋ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ସାଙ୍କେତିକ ମୁଦ୍ରା। ସେତେବେଳେ ରୂପାର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତମ୍ବା ଓ ପିତ୍ତଳର ମୁଦ୍ରା ଚଳାଇଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରୂପ ମୁଦ୍ରା ସହ ସମାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଇଡିଆଟା ତ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ବି ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆଇଡିଆଟା ଆଗୁଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଲୋକେ ଘରେ ଘରେ ନକଲି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସରକାର ଏହାକୁ ରୋକିପାରିଲେନି। ଫଳରେ ପୁରା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ କର ବଢ଼େଇଥିଲେ ବୋଲି ବି ଶୁଣିଛି। ହଁ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଝି ଅଞ୍ଚଳଟା ବହୁତ ଉର୍ବର ଥିଲା। ସେଠି ସେ କର ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଠି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଗଲା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ପାଗଳ ରାଜା ବା ବିଫଳ ପରୀକ୍ଷକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନଥିଲା। ଏ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମରକ୍କୋରୁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ ନା? ହଁ, ଇବନ ବତୁତା। ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କାହାଣୀ ରି-ହେଲା ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବି ସେ ସମୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ 1351-1388। ସେ କେମିତି ଥିଲେ? ଫିରୋଜ ଶାହ ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ବେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହରେ ମନ ଦେଲେନି, ବରଂ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ସହର ତିଆରି କଲେ। ହିସାର, ଫିରୋଜାବାଦ, ଜୌନପୁର ଭଳି ଜାଗା। କ୍ୟାନାଲ ଖୋଳିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଦାରୁଲ ଶିଫା ଖୋଲିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିୱାନୀ ବନ୍ଦାଗାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଦାସ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କଠୋର ଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ହଁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଜିଆ କର ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହବେ ଶରବ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଆଦାୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତୁଗଲକ ବଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଆଉ 1398ରେ ତୈମୁର ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଲୁଟପାଟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଲେ, ସେଥିରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତୁଗଲକଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ସୟଦ ବଂଶ 1414ରୁ 1451 ଆଉ ତାପରେ ଲୋଦି ବଂଶ 1451ରୁ 1526। ଲୋଦିମାନେ ଆଫଗାନ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ସୟଦ ବଂଶ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ଲୋଦି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବହଲୁଲ ଲୋଦି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି 1499ରୁ 1517 ଏହି ବଂଶର ସବୁଠୁ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଜମି ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାପକାଠି ଗଜ-ଇ-ସିକନ୍ଦରୀ ଚଳେଇଲେ। 1504ରେ ଆଗ୍ରା ସହର ତିଆରି କଲେ, ଯାହା ପରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବି ହେଲା। ଆଉ ସେ ନିଜେ କବିତା ବି ଲେଖୁଥିଲେ ଗୁଲରୁଖିନାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମ ମାମଲାରେ ଟିକେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ହିଁ ଶେଷ ସୁଲତାନ
1526ରେ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବରଙ୍କଠୁ ହାରିଗଲେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶେଷ ହେଲା। ତେବେ ଏତେ ରାଜବଂଶ, ଏତେ ଶାସକ, ଏ ସୁଲତାନି ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 320 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଶାସନ ଚାଲିଲା। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହେଲା, ଯଦିଓ ସବୁବେଳେ ଏହା ମଜବୁତ ନଥିଲା। ଇକ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧୁରିଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ହେଲା, ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ ସଂସ୍କୃତି। ଏହା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା, ସଙ୍ଗୀତରେ, ସାହିତ୍ୟରେ, ଭାଷାରେ ବି ଦେଖାଗଲା। କୁତୁବ ମିନାର ହେଉ ବା ଅଲାଇ ଦରୱାଜା, ଏସବୁ ସେଇ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ନା? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଦକ୍ଷିଣରେ ସେତେବେଳେ 2ଟା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। 1336ରେ ହରିହର ଆଉ ବୁକ୍କା ବୋଲି 2 ଭାଇ ଏହାକୁ ତିଆରି କଲେ। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ହାମ୍ପି। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଏହାର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ହଁ, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବାହାମନି ସୁଲତାନି। ଏହାକୁ 1347ରେ ହସନଗଙ୍ଗୁ ତିଆରି କଲେ। ଏହା ଏକ ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ 2 ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷ ଧରି ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ? କାଶ୍ମୀରରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଜୈନୁଲ ଆବିଦିନ। ସେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀରର ଅକବର କୁହାଯାଏ। କାଶ୍ମୀରର ଆକବର, ବାଃ! ହଁ, ସେହିପରି ଜୌନପୁରରେ ଶାର୍କି ବଂଶ ବେଳେ ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜୌନପୁରକୁ ଭାରତର ସିରାଜ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା, ଗୁଜରାଟ, ମାଲୱା, ମେୱାଡ଼ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ସମୟରେ ବି ପୁରା ଭାରତ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧୀନରେ ନଥିଲା। ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଆଉ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା, ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବହୁତ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହାର ମୂଳ କଥା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା। ଜାତିଭେଦ, ବାହ୍ୟ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା? ରାମାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କବୀର, ରୈଦାସ ବା ରବିଦାସ, ସେନା, ପିପା। ତାପରେ ଗୁରୁ ନାନକ, ମୀରାବାଇ, ତୁଳସୀଦାସ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାମଦେବ, ଦାଦୁଦୟାଲ। ବହୁତ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। କବୀରଙ୍କ ପରି ସନ୍ଥମାନେ ତ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ମାନେ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସମାଜରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ, କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଥିଲା ଇସଲାମ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଧାରା। ସୁଫିମାନେ ବି ସେହି ପ୍ରେମ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏକାକାର ହେବା ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ଅନେକ ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସିଲସିଲା ଥିଲା। ସେଥିରୁ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଥ କିଏ ଥିଲେ? ଖ୍ୱାଜା ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦରଖା ଆଜମେରରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପରେ ବାବା ଫରିଦ, ଦିଲ୍ଲୀର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅଲିଆ ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଆଉ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ 2ଟା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବ ବଢ଼େଇବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆସିବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ। 1526ରେ ବାବର ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ବାବର ଫରଗାଣାରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ କାହାଣୀ ତୁଜୁକ୍-ଇ-ବାବରୀ ବା ବାବରନାମା ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଐତିହାସିକ ବହି। ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ? ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ପାନିପଥରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ହରେଇଲେ 1526। ତାପରେ ଖାନୱାରେ ରାଣା ସାଙ୍ଗାଙ୍କୁ 1527, ଚନ୍ଦେରୀରେ ମେଦିନୀ ରାୟଙ୍କୁ 1528 ଆଉ ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ 1529 ହରେଇଲେ। ଏଇ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ସେ ଭାରତରେ ମୁଗଲ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 1530ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପୁଆ ହୁମାୟୁନଙ୍କୁ ତ ଭାରି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବିଶେଷ କରି ସେ ଶେର ଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ସହ। ହଁ,
ଠିକ୍ କହିଲେ। ଶେର ଶାହ ସୁରୀ ଜଣେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଆଫଗାନ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ହୁମାୟୁଁଙ୍କୁ ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧ 1539 ଆଉ କନ୍ନୌଜ ବା ବିଲଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧରେ 1540 ହରେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ହୁମାୟୁନ୍ ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ହଁ, ଆଉ ଶେର ଶାହ 5 ବର୍ଷ 1540-1545 ଶାସନ କଲେ। ଏଇ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବି ସେ ପ୍ରଶାସନରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଗଲେ। ଯେମିତି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିଲେ, ସେଇ ରୁପିଆ ତାଙ୍କରି ସମୟର। ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ବୋଲି ଜାଣୁ। ଭୂରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସଜାଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ କାମକୁ ପରେ ଆକବର ବି ଆପଣାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହୁମାୟୁନ୍ କେମିତି ଫେରିଲେ? ଶେର ଶାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ହୁମାୟୁନ୍ 1555ରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସିଢ଼ିରୁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆକବର 1556ରୁ 1605। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ତ ମୁଗଲ ଯୁଗର ସୁନା ଯୁଗ କୁହନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆକବର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ଜିତି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜବୁତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ। ମନସବଦାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଦବୀ ବା ରାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଯୋଉ ସବୁ ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ଅଫିସର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ମନସବ ବା ପଦ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସବଦାରକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସୈନିକ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ସଂଗଠିତ ସେନାବାହିନୀ ରହିପାରିଲା। ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ନା? ହଁ, ସେ ରାଜପୁତ ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ, ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଦେଲେ। ଏମିତି ବନ୍ଧୁତା କରି ସେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ସେ ଦିନେ ଇଲାହି ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ହଁ, ଆକବର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଇବାଦତଖାନା ବା ପୂଜାଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମରୁ ଭଲ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେ 1582ରେ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ବା ତୌହିଦ ଏ ଇଲାହି ମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଏକତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମ ଥିଲା? ନା, ଧର୍ମ ନଥିଲା, ଏକ ପ୍ରକାର ଆଚାର ସଂହିତା ଥିଲା। ବେଶୀ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆକବରଙ୍କ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଭାବନା ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ଜିଜିଆ କର ବି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର 1605ରୁ 1627, ଆଉ ତାପରେ ଶାହଜାହାନ 1658ରୁ 1658। ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଘଟିଲା? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଚିତ୍ରକଳାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁରଜାହାନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ବି ଏ ସମୟରେ ଆସିଲେ ନା? ହଁ, ସାର୍ ଥୋମାସ ରୋ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ବେପାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶାହଜାହାନ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତ ତାଜମହଲ ତିଆରି ହେଲା। ହଁ, ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଜମହଲ, ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଜାମା ମସଜିଦ ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ କଟିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇ ନିଜେ ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ଓହୋ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ 1658ରୁ 1707। ସେ ତ ଜଣେ ବହୁତ କଠୋର ଶାସକ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହଁ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଧର୍ମ ମାମଲାରେ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ। ସେ ଆକବରଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦାରନୀତି ଥିଲା ସେଥିରୁ ପୁରା ଓହରିଗଲେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜିଜିଆ କର ଲଗେଇଲେ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଶିଖମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ମରାଠାମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ କଟେଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବି ଶାସନ ଢିଲା ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ନୀତି ଆଉ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଅନେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜିନ୍ଦା ପୀର ବୋଲି ବି କହୁଥିଲେ ନା? ହଁ, ମାନେ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ସାଧାସିଧା ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜିନ୍ଦା ପୀର ବା ଜୀବନ୍ତ ସନ୍ଥ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ମରାଠାମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ।
ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ହଁ ଠିକ୍। ଶିବାଜୀ ଜନ୍ମ 1630, ମୃତ୍ୟୁ 1680 ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲେ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ମରାଠା ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ବହୁତ ଦକ୍ଷ ସେନାପତି ଆଉ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲା, ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଥିରେ 8 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଥିଲା ପେଶୱାଙ୍କର, ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିବାଜୀ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଥର ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। 1665ରେ ରାଜା ଜୟସିଂଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପୁରନ୍ଦର ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କ ପରେ ମରାଠା ଶକ୍ତିର କ'ଣ ହେଲା? ଶିବାଜୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ଭାଜୀ ରାଜା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ହତ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ କିଛିଦିନ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପେଶୱାମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ। ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ବାଜିରାଓ I, ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ ଏମାନେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇଲେ। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଯାଏଁ ବି ନିଜ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଆଉ ମୋଗଲମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ। ସେମାନେ ଚୌଥ ଆଉ ସରଦେଶମୁଖୀ ବୋଲି 2 ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ବାଃ! ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଆରବ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି, ତାପରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟ, ଭକ୍ତି ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ, ମରାଠାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ, ବହୁତ କିଛି। ଏତେ ସବୁ କଥା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ମିଶ୍ରଣ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ, ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେବା, ଭାଙ୍ଗିବା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ଭାବନା, ରହିବା ସହିବା ଢଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଘର ତିଆରି ଶୈଳୀ ହେଉ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଧର୍ମ, ସବୁଠି ଏ ମିଶ୍ରଣର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସେ ଯୁଗର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଅଲବେରୁନିଙ୍କ ଭଳି ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ଭାରତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଅମୀର ଖୁସରୋଙ୍କ ଭଳି କବି ଯିଏ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଜୟନୁଲ ଆବିଦିଙ୍କ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସକ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଇତିହାସଟା ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା କାହାଣୀ ନ ହୋଇ ଏଇ ବିଦ୍ୱାନ, କବି ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଶାସକମାନଙ୍କର ଗୋଟିରୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶୀ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କେମିତି ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ? ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭାବିବା ଭଳି କଥା। ତେବେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ସହ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ।